स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्नातुर्मनीषिणः अन्तःस्थानात् भावानां संयुतत्वेन हेतुना अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् अन्तःस्थानात् तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते स्वप्नजागरितस्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानां विषमत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तो अपि तथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानिधं भूमि यथा स्वर्गनिवासिना तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः तत्तवैत्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो विहितं सदृष्टं वैतथ्यमेतयोः जाग्रद्दृष्टावपित्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मादेव स्वमायया स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियताश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येन्तस्तो द्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येन्तस्तो स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदो अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्मा धर्मौ च तद्विदः पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः अनन्त इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः स्त्रीपुन्नपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहतु सर्वदा यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तञ्चावति स भूत्वासु तद्ग्रहः समुपैति तम् एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सोऽभिसन्नतः
स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा यथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा नात्मभावेन नानेदन्न स्वेनापि कथञ्चन न पृथङ् नापृथक् किञ्चिदिति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पोऽप्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशवोऽद्वयः तस्मादेवं विजित्वैनम् अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तद्विभूतस्तदा रामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचलनिकरो व्यापितव्याप्य लोकान् मुक्त्वा भोगास्तविष्ठान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् हीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरमं मायया भोजयन्नो माया सञ्चातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्ततोऽस्मि यो विश्वात्मा विषयान् दास्यभोगास्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनर्विहीनस्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्थसो गुणस्तुरीयः वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रलयप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मीवाहमस्मि ब्रह्मीवाहमस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यवादगुरुभ्यो नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं विजवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतो सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं तदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं तदाचार्यं तमाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः नमः भगवो ब्रह्म 115 ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಂದಲ್ಲಿ 132 ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇನಾ 132 ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಥಂ ಪುನಃ ಸ್ವರೂಪೇ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವೇ ಕಥಂ ಪುನಃ ಸ್ವರೂಪೇ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕತ್ವಂ. ಏನು ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ತನಗೆ ತೋರುವಂತಹ ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ತದಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದೇನೆಯೇ ಅದರ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ? ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಧೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ? ಆತ್ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾಗುತ್ತೋ, ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾಧೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೋ? ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡುವ. ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾಧೆ ಮುಂಚೆನೋ ಆತ್ಮನ ಅರಿವು ಮುಂಚೆನೋ ಅಂತ. ಆತ್ಮನ ಅರಿವು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನೇ ಅರಿವು, ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಅಪರೋಕ್ಷ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೈಷ ದೋಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವು ದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಾಧಿಪದ ಆತ್ಮನಿ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಧ್ಯಸ್ತತ್ವಾತ್. ರಜ್ವಾಂ ಸರ್ಪಾಧಿಪತ, ರಜ್ವಂ ಮೂಲಪದ ಅದೇ. ರಜ್ವಾಂ ಸರ್ಪಾಧಿಪತ ಆತ್ಮನಿ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಧ್ಯಸ್ತತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ಹಾವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಕಲ್ಪಗಳೇನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಾಗೇನೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಎರಡು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಯೇಷಾಂ ಪುನಃ ಅನುಪಾದಿಸ ತಮೋನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಮಾ ವ್ಯಾಪ್ರೇತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತೇಷಾಂ ಛಿದಿಃ ಛೇಜ್ಜಾವಯವ ದ್ವೈಧೀಕರಣ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಅನ್ಯತರಾವಯವೇಷು ಛಿದಿರ್ ವ್ಯಾಪ್ರೇತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ ಅದು ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮೇಯ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇನೆಯೇ ತಾನೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತೋರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೇನೆಯೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರೋದು, ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟಿದ್ದಿರೋದು, ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಪ್ಪುಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಥಂ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ್ಯಹಂ ದುಃಖಿ ಮೂಢಃ ಜಾತಃ ಮೃತಃ ಜೀರ್ಣಃ ದೇಹವಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಕರ್ತ ಫಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಃ ವಿಯುಕ್ತಃ ಕ್ಷೀಣಃ ವೃದ್ಧಃ ಅಹಂ ಕ್ಷೀಣಃ ವೃದ್ಧಃ ಬಿಡಿ. ಅಹಂ ಮಮ ಇತ್ಯೇತೆ ಇತ್ಯೇವಮಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯಂತೆ. ಅಹಂ ಮಮ ಇತ್ಯೇತೆ ಸರ್ವೇ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇತ್ಯೇವಮಾದಯ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇತ್ಯೇತೆ ಸರ್ವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಮುಗಿದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು, ಮಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ನಮಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖಿಗೊಂಡ್ರಿ, ಗೋಳುಗೊಂಡ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿದ್ರು ಗಂಡ ಸಿಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಆಗದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಸುಖಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದುಃಖಿ ಮೂಢ, ನಾನು ಏನು ನಂಗೊಂದು ತೋಚಲ್ಲ, ಒಂದು ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಗೀತು, ಕಥೆ ಮುಗೀತು ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಯ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ದೇಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗ್ತೀನಿ, ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ವಿಯುಕ್ತ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕ್ಷೀಣ ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಹಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಗೀತು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ವೃದ್ಧ, ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನಂತ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇರುವುದು ಅಂತ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಪಾಠ ಇದು. ಬೈ ಬರ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಠ, ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಏತೇಷು ಅನುಗತಃ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ.
ನಾನೇ ಸುಖಿ, ನಾನೇ ದುಃಖಿ, ನಾನೇ ಕರ್ತ, ನಾನೇ ಭಕ್ತ ಹೊರತು ಬರೀ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವ ಅದು ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷಗಳು. ಆತ್ಮನು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರ. ಸರ್ವತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರ. ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ತಗೊಂಡು ನಾನಿದ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯ, ನಾನಿಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲೂ ನಾನಿಲ್ದಿರೋ ಕನಸಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ನಾನಿಲ್ದಿರೋ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋ ರಗಳೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬ್ರೈನ್ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಉಪಾಧಿ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ತಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಟ್ಟಗಲ್ದೇ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಥಾ ಸರ್ಪಧಾರಾದಿ ಭೇದೇಶು ರಜ್ಜು. ಯಥಾ ಸರ್ಪಧಾರಾದಿ ಭೇದೇಶು ರಜ್ಜು. ಹೇಗೆ ಇಯಂ ಇಯಂ ರಜ್ಜು ಅಯಂ ಸರ್ಪ, ಇಯಂ ಧಾರ, ಇಯಂ ಮಾಲ, ಅಯಂ ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಯಂ ಇಯಂ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಜ್ಜುವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಜ್ಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾವು, ಇದು ಕೋಲು, ಇದು ಮಾಲೆ, ಇದು 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 ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಹಾವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು, ಹಾವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು, ಕೋಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ತಪ್ಪುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಗತವಾದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮನಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವೂ ಆತ್ಮನಿಗುಂಟು ಅಂತ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗವು ಸರ್ಪಧಾರಾದಿ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿದೆಯೋ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅನುಸ್ಯೂತರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯದಾಚ ಏವಂ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ನ ಕರ್ತವ್ಯತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ. ಕರ್ತವ್ಯತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶೇಷಣ. ಯಾವುದೋ ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ವಿಶೇಷ್ಯ ಯಾರೋ ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ನಾನು ಕರ್ತ, ನಾನು ಭೋಕ್ತ, ನಾನು ವೃದ್ಧ, ನಾನು ಕ್ಷೀಣ, ನಾನು ಇದು, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣ. ಗುಲಾಬಿ ವಿಶೇಷ್ಯ, ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಇದೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ವಿಶೇಷಣ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೋ, ಅನುಗತವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ವಿಶೇಷ್ಯ. ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಾಧನದಿಂದಲಾಗಲಿ ಆತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕೋ? ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆತ್ಮರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯವನು ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೃತ ಕರ್ತೃಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕೃತಾನುಕಾರಿತ್ವೇ ಅಪ್ರಮಾಣಂ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರಿಬೇಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇರೋದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬೇಕು, ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೋ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಡ್ಕೋ, ಕೀರ್ತಿ ಪಡ್ಕೋ, ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಏನು ಉಪಾಯವೋ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೃತವೋ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಕೃತ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವುದಿನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲವೋ, ಬರಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ
ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕೃತ ಕರ್ತೃಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಅಕೃತ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲವೋ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಉಂಟಾಗಿರೋದನ್ನ ಆಡಾಗಿರೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಸಿದ್ಧ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ನೀನು ದೇಹ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯತಃ ಅವಿದ್ಯಾರೋಪಿತ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಬಂಧಾದೇವ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅನವಸ್ಥಾನಂ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ, ಹುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾದ, ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದಾದ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷದ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧದಿಂದಲೇ ಅದೇ ಅಡ್ಡಿ. ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ. ಆ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳೇ ಪ್ರತಿಬಂಧ, ಅಡ್ಡಿ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತೀರಾ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇರೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ದಶಮ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ 9ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಲ್ಲೇ 10 ತಾನಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರಂತಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಹಿರ್ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾಗಿ, ಭೋಗಾಸಕ್ತರಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾಗಿ, ಅದು ತಪ್ಪಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ದೇಹಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮರೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಮರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮೋಡ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಯಾರ ಬೆಳಕಿಂದ? ಮೋಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ವೇನೋ. ನಮ್ಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತ್ಮನೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದಾದ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರತಿಬಂಧದಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೋಷ, ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥಾನಂಚ ಶ್ರೇಯ ಇತಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ನಿವರ್ತಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಆತ್ಮನಿ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕರಣೇನ ನೇತಿನೇತ್ಯ ಸ್ಥೂಲಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಃ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಮೋಕ್ಷ, ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ, ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದೀವಿ, ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ಅಲ್ಲದವನು, ಆ ರೂಪದ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಕೇವಲ ಚಿನ್ಮಾತ್ಮನು ಸನ್ಮಾತ್ಮನು ಅಂತ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇತ್ವರ್ಥ ಐತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ? ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ನಿವರ್ತಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ.
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ನೀವು ಏನು ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಸ್ಥೂಲಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಂ ನಿವರ್ತಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಆತ್ಮನಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡೆಯಿಲ್ಲ. ಓ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಖಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದುಃಖಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜಾತನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಏನೇನೇನೇನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವುದೋ ಅಸುಖಿತ್ವವು ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಸುಖಿತ್ವ, ಅದುಃಖಿತ್ವ, ಅಜಾತತ್ವ ಆತ್ಮನ ಗುಣ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆತ್ಮನ ಗುಣ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಖಿತ್ವ ಅದು ತೋರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತದು. ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರೋ ಸತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾಮರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಸುಖಿತ್ವ, ಅದುಃಖಿತ್ವ, ಅಸ್ಥೂಲತ್ವ, ಅಕೃಶತ್ವ ಆತ್ಮ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲದವರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇತಿ ಏನೇನೇನೇನು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ಯಾವುದು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ನಿವರ್ತಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸುಖಿತ್ವ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ವಾಚೋ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ. ವಾಚ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ನಾವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದಂಗೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಟ್ಟೋಗಲು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆ ನಿಂತವನೇ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮರೆಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನೇತಿಯ ಸ್ಥೂಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಖಿತ್ವಾದಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬರೀತಾರೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವತ್ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿರಪಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಭೇದೇಶು ನ ಅನುವೃತ್ತೋಸ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಹಂ ಸುಖಿ, ಅಹಂ ದುಃಖಿ, ಅಹಂ ಜಾತಃ, ಅಹಂ ವೃದ್ಧ, ಅಹಂ ಸ್ಥೂಲ, ಅಹಂ ಕೃಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬರೀ ದಪ್ಪ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾನ್ ದಪ್ಪ ನಾನ್ ಸಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೇನೇನೇನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಪದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅನುವೃತ್ತವಾಗೇ ಇದೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಾಂತಃಪ್ರಜ್ಞನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಅವುಗಳು ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದು. ಸುಖಿತ್ವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಖಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಸುಖಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಖಿತ್ವ ನಿವರ್ತಕತ್ವ, ದುಃಖಿತ್ವ ನಿವರ್ತಕತ್ವ, ಸ್ಥೂಲತ್ವ ನಿವರ್ತಕತ್ವ, ಕೃಷತ್ವ ನಿವರ್ತಕವೇ ಹೊರತು ಸ್ಥೂಲವೂ ಒಂದಿದೆ, ಕೃಷತ್ವವು ಅದು ಅಕೃಷತ್ವವೂ ಇದೆ, ಅದುಃಖಿತ್ವವೂ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಸುಖಿತ್ವ, ಅದುಃಖಿತ್ವ, ಸ್ಥೂಲತ್ವ, ಅಕೃಷತ್ವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಆರೋಪವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ನ ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯೇತ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಯದಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬಂದು ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿರಪಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಭೇದೇಶು ನಾನುವೃತ್ತೋಸ್ತಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ. ಏನು ಅಂತ? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯದಿ ಅನುವೃತ್ತ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾ ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯತ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ. ನಾನು ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಅರಿವು ಇರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೋ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅದು
ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನೂರ್ತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಆರೋಪವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಆರೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಸುಖಿತ್ವಾದ ಏನರ್ಥ? ಸುಖಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಲ್ಲ, ದುಃಖಿದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರತಿಷೇಧವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಸುಖಿತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದುಃಖಿತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ, ಅಕೃಷತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಥೂಲ ಮನನು ಅಕ್ರಸ್ಥ ಮದು ಇದು ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಮನನು ಅಕ್ರಸ್ಥ ದೀರ್ಘ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಕೃಷತ್ವ ಅದು ಹುಟ್ಟಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹುಟ್ಟಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರೋ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅಷ್ಟು 4 ಸಲ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. 4 ಸಲ ಪಾಠ ಆದರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಮದುವೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚುರ ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ ನೋಹಂ ಬುಧಜನ ಸಕಾಶಾದಪಗತಂ ಯದಾ ಮೂರ್ಖೋಸ್ಮೀತಿ ಜ್ವರೈವ ಮದೋ ಮೇ ವ್ಯಪಗತಃ. ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞೋಹಂ ದೀಪಾಂಧ ಸಮಭವಂ ಯದಾ ಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಭವದವಾದಿತ್ಯಂ ಮನಃ ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಬುಧಜನ ಸಕಾಶಾದಪಗತಂ ಮೂರ್ಖೋಸ್ಮಿ ಇದು ಜ್ವರೈವ ಮದೋ ಮೇ ವ್ಯಪಗತಃ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಶತಕ. ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾದ ಭಾಷ್ಯ. ಅದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರ. ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವನ್ನೇ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಯಥಾ ಉಷ್ಣತ್ವ ಗುಣ ವಿಶೇಷವತಿ ಅಗ್ನೌ ಶೀತತಾ. ಯಥಾ ಉಷ್ಣತ್ವ ಗುಣ ವಿಶೇಷವತಿ ಅಗ್ನೌ ಶೀತತಾ. ಹೇಗೆ ಉಷ್ಣ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತತ್ವ ಅನುವೃತವಾಗಲ್ವೋ, ಅಗ್ನಿ ಶೀತತ್ವ ಅನುವೃತವಾಗಲ್ಲ, ತಮ ಅನುವೃತವಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತಮ ಅನುವೃತವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡದ್ದಾಗಿದೆ ಆತ್ಮನು. ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಅಸುಖಿತ್ವ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಅಸುಖಿತ್ವ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನಾಮರೂಪಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ ಅನುವೃತವಾಗಿದೆಯೋ, ಇರುವ ಕಿಟಕಿ, ಇರುವ ಕುರ್ಚಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಆತ್ಮಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸುಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ಸುಖಿತ್ವ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಪ್ಪವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದುವೆ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷೇಪ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? ನಾನು ದಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ನೀನು ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಆ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ದಪ್ಪನಲ್ಲ ದಪ್ಪ, ನಾನು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ ಸುಖಿ, ಹೀಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಪ್ಪನಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸುಖಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಏನಾರೋ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ದಪ್ಪವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ದಪ್ಪವಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಹಂಗಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಬೇಕು. ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ನಾನು ದಪ್ಪವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಧರ್ಮವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರೂ ದಪ್ಪವಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನ ದಪ್ಪವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಧರ್ಮವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸುಖಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೂ ಸುಖಿ ಅಲ್ಲದ ನಾನು ಸುಖಿ, ಸುಖಿ ಆಗಿರೋ ನಾನು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಸುಖಿ ಆದ ನಾನು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ ನಾನು ದಪ್ಪ, ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋ ನಾನು ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಉಷ್ಣತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತತ್ವ ಅನುವೃತವಾಗಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಅನುವೃತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷೇ ಏವ ಆತ್ಮನಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಯೋ ವಿಶೇಷಾಃ ಕಲ್ಪಿತಾಃ. ಅದು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಉಪಸಂಹಾರ. ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತುನ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆರೋಪವೇ. ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಖಿತ್ವಾದ ಅಷ್ಟು ಅರು. ಪ್ರಶ್ನೆನಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ? ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ಎತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಖಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸುಖಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಸುಖಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೀ ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ, ನೀ ದುಃಖಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಸುವಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನೇನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದೇ ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಸ್ಥೂಲ ಕೃಷ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ದೇ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸುಖಿತ್ವ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ. ಯತ್ತು ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಆತ್ಮನಃ ತತ್ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷ ನಿವೃತ್ತರ್ಥಮೇವ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸುಖಿತ್ವ, ಅಸುಖಿ, ಅದುಃಖಿ, ಅಕರ್ತ, ಅಭೋಕ್ತ, ಅಸ್ಥೂಲ, ಅಕೃಷ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಶಾಸ್ತ್ರ? ಆತ್ಮನ ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೇಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮನು ಅಸುಖಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮನು ಅದುಃಖಿ, ಆತ್ಮನ ಅಕರ್ತನು, ಅಭೋಕ್ತನು, ಸ್ಥೂಲನು, ಅಕೃಷನು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅಸುಖಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ? ಹಾಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷ ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರೋ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸುಖಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ, ದುಃಖಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಆತ್ಮ, ಅದೊಂದು ಭಾವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ನಿಷೇಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ಆ ಗುಣದಿಂದ ಕೂರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಸಿದ್ಧಂತು ನಿವರ್ತಕತ್ವಾದಿ ಆಗಮ ವಿಧಾಂ ಸೂತ್ರಂ. ಸಿದ್ಧಂ ಕಿಂ ಸಿದ್ಧಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕಥಂ ನಿವರ್ತಕತ್ವಾತ್. ಕಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕತ್ವಾತ್? ಅತದ್ಧರ್ಮಾಧ್ಯಾರೋಪಣ ನಿವರ್ತಕತ್ವಾತ್. ಆತ್ಮನದಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನೇನೇನೇನು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದೀವೋ, ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದು ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಲ್ಲದ್ದಾದ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತ್ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಪಡ್ಬೇಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೂ ಹೊರಗಿನ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಆಯಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆಯೋದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಿವನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುತಂತ್ರ. ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ತೃತಂತ್ರ, ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಘಟಪಟ ಆದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ, ಗಡಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂತಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಅದು ಒಳಹಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ತತ್ತದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ತತ್ತದ್ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾತತ್ವ ತಾನೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಧ್ಯಾರೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾತತ್ವ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈಗ ಪೂರ್ವಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಸ್ಯ ಹೇತುಮಾಹ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೊರತು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ಆತ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಾರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಿಕೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಿಕೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೂ ಹೌದು ಈ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಕಾರಿಕೆಗೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾವೈರಸದ್ಭಿರೇವಾಯಂ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ಕಲ್ಪಿತಃ ಭಾವ ಅಪ್ಯದ್ವಯೇನೈವ ತಸ್ಮಾದದ್ವಯತಾ ಶಿವ. ಭಾವೈರಸದ್ಭಿರೇವಾಯಂ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ಕಲ್ಪಿತಃ ಭಾವಾ ಅಪ್ಯದ್ವಯೇನೈವ ತಸ್ಮಾದದ್ವಯತಾ ಶಿವ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು, ಹೆಂಗ್ ಹೊಳಿತಪ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಅಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಆತ್ಮ. ಭಾವೈಹಿ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋ. ಭಾವೈಹಿ ಅಸದ್ಭಿಹಿ ಏವ ಅಯಂ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ಕಲ್ಪಿತಃ ಭಾವಾಃ ಅಪಿ ಅದ್ವಯೇನ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ವಯತಾ ಶಿವ. 14 ಫಲ ಇದೆ. ಅಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಆತ್ಮನು ಅಸದ್ಭಿಹಿ ಭಾವೈಹಿ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಪಿತ 3 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು. ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತವಾದ ಈ ರೂಪಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹಾವು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ನೆಲದ ಬಿರುಕು, ಕೋಲು ಅನ್ನೋ ರೂಪದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಹಗ್ಗ. ಹಗ್ಗ ಹೇಗೆ ಆ ಅನೇಕ ರೂಪದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ಕಲ್ಪಿತ. ಆಗಲೂ ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿತಾನೆ. ಅದ್ವೈತ ಆಗಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಾವು, ಇದು ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ಇದು ಕೋಲು, ಇದು ಮಾಲೆ ಅನ್ನುವಾಗಲೂ ಆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹಗ್ಗದ್ದಾಗಿ ಅದು ಅದ್ವಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಹಗ್ಗ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅದ್ವಯ ರೂಪ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಇರುವ ಭೂಮಿ, ಇರುವ ನೀರು, ಇರುವ ಬೆಂಕಿ, ಇರುವ ಆಕಾಶ, ಇರುವ ವಾಯು, ಇರುವ ಒಂದು ಅದ್ವಯವಾಗೇ ಇದೆ. ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅದ್ವಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರೂಪದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಪಿತವಾದವನಾದರೂ ಆ ಕಲ್ಪಿತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅವನು ಕಲ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3ನೇದು ಈ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ವಯವಾದ ಆತ್ಮವೇ. ಭಾವಾಹ ಅಪಿ ಅದ್ವಯೇನೈವ ವರ್ತಂತೆ. ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಅಪಿ ಅದ್ವಯೇನೈವ ರೂಪೇಣ ವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯತಃ ಅದ್ವಯತಾಯ ವರ್ತತೆ ಆ ಶಿವ, ಆ ಮಂಗಳ ರೂಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ವಯತ್ವವು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಯವೂ ಕಲ್ಪಿತ, ಅದ್ವಯತ್ವವೂ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ವಯತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ವಯತ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಧೇತಂ ದ್ವೈತಮಿತ್ತಾಹು ತದ್ಭಾವೋ ದ್ವೈತ ಮುಚ್ಯತೆ ತನ್ನಿಷೇಧೇನ ಚಾದ್ವೈತಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ವಸ್ತ್ವಭಿಧೀಯತೆ. ಈ ಎರಡೆರಡಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದ್ವೈತ, ಇದರ ಭಾವವೇ ದ್ವೈತ. ಅದಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದ್ವಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಚಿನ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದ್ವಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು, ಅದ್ವಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದ್ವಯ ರೂಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ವಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ವೈತವಿಲ್ಲವೇ ಇರತಕ್ಕವರು. ದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಾ? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ. ಮಾಂಡವಿಕೆ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಸ್ಥಾನಾತ್ ಭೇದಾನ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗರಿತೆ ಸ್ಪದಂ ಯಥಾ ತತ್ವ ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನೆ ಸಂಪ್ರತತ್ವೇನ ಬೀಜ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ತಾರೆ ಮಾಂಡವಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅದ್ವಯ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪಿತ. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ? ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಾರಾರ್ಥ ತೃತೀಯ ಹೊರತು ಅದ್ವಯತ್ವವೂ ಕಲ್ಪಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಾನು ಅದ್ವಯ ರೂಪರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಲ್ಪಿತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅದ್ವಯ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವಯ ರೂಪವೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಅದ್ವಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಲ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೌಢಪಾದರು ಅದ್ವಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ವಯತ್ವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ವಯವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ವಯತ ಶಿವಾನ್ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ವಯತ್ವವೇ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳು ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ರಜ್ವಾಂ, ಆಯ್ತಾ ಟೈಮು ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಯಥಾ ರಜ್ವಾಂ ಅಸದ್ಭಿಃ ಸರ್ಪಧಾರಾದಿಭಿಃ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯೇಣ ಸತಾ ಅಯಂ ಸರ್ಪಃ ಇಯಂ ಧಾರಾ ದಂಡೋಯಂ ಇತಿ ವಾ ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯಮೇವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಯಥಾ ರಜ್ವಾಂ ಅಸದ್ಭಿಃ ಸರ್ಪಧಾರಾದಿಭಿಃ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯೇನ ಸದಾ ಅಯಂ ಸರ್ಪಃ ಇಯಂ ಧಾರಾ ದಂಡೋಯಂ ಇತಿ ವಾ ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯಮೇವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಏವಂ ಪ್ರಾಣಾದಿಭಿಃ ಅನಂತೈಃ ಅಸದ್ಭಿರೇವ ಅವಿದ್ಯಮಾನೈಃ ಏವಂ ಪ್ರಾಣಾದಿಭಿಃ ಅನಂತೈಃ ಅಸದ್ಭಿರೇವ ಅವಿದ್ಯಮಾನೈಃ ನ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ಹೇಗೆ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದಾದ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾವೇ ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ ಅಸದ್ಭಿ ವಿಶೇಷಣ ಸರ್ಪಧಾರಾದ್ಭಿ ಅಸದ್ಭಿ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದಾಗಿರುವ ಹಾವು ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ ಅದ್ವಯೇನ ಚಾಲೆ ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯೇನ ಸತ ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಆ ರೂಪದಿಂದಲೇ ತಾನು ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯ ರೂಪತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಜ್ಜುದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಹಾವೇ ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ ಹಗ್ಗ ಹೇಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಅಯಂ ಸರ್ಪ ಇಯಂ ಧಾರ ದಂಡೋಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಯಂ ಇಯಂ ಅಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಯಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೋ ನಾವು ರಜ್ಜು ನಾವು ನಮಗೆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಅಯಂ ಸರ್ಪ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಾವು ಅನ್ನುವಾಗ ಹಾವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಇದು ಹಾವು ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹಾವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಸರ್ಪವು ಇದು ನೀರಿನ ಬೀರುಕು ಇದು ಕೋಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಜ್ಜು ದ್ರವ್ಯಮೇವ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಗ್ಗವೆಂಬ ದ್ರವ್ಯವೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೇಕಧಾ ವಿಕಲ್ಪತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನಂತವಾದ ಪ್ರಾಣಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸದ್ಭಿ ಅವಿದ್ಯಮಾನಿ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ದು 100% ಫಾಲ್ಸು, ಬರೀ ತೋರಿಕೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹುಟ್ಟಾಚಾರ. ಅಂಥ ಅದನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮ ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಹಿ ಅಪ್ರಚಲಿತೆ ಮನಸ್ಸಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಭಾವ ಉಪಲಕ್ಷಿತು ಶಕ್ಯತೆ ಕೇನಚಿತ್. ನಹಿ ಅಪ್ರಚಲಿತೆ ಮನಸ್ಸಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಭಾವ ಉಪಲಕ್ಷಿತು ಶಕ್ಯತೆ ಕೇನಚಿತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲುಗಾಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ತೋರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಪದಾರ್ಥ ತೋರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ತೋರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಊದುಗಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೆರೆಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡು ಗೆರೆ ಆಯುಧ ಚೌಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಊದುಗಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೆರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡು ಇಲ್ಲ, ಚೌಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲುಗಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಆತ್ಮನ ಅಲುಗಾಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸು ಅಲುಗಾಟಲ್ಲ. ಅಪ್ರಚಲಿತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಭಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹೇಗೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಚ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಚಲನಮಸ್ತಿ, ನಚ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಚಲನಮಸ್ತಿ. ಶುದ್ಧನಾದ ಕೇವಲನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಈ ಗ್ರಹಚಾರ? ಇದೊಂದು ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಪ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಆದಿಪುರುಷನಾದಂಥವನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರ ಕೆಡಬಿಟ್ಟ. ಅನ್ಯಾಯ. ಆತ್ಮನಿಗೂ ಪ್ರಚಲನ ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಲಿತಸ್ಯೈವ ಉಪಲಭ್ಯಮಾನಾಃ ಭಾವಾಃ ಪ್ರಚಲಿತಸ್ಯೈವ ಉಪಲಭ್ಯಮಾನಾಃ ಭಾವಾಃ ನ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸಂತಃ ನ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸಂತಃ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಾಃ. ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಾಃ.
ಅಲುಗಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೋರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಊದುಗಡ್ಡಿ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಗೆರೆಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲುಗಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವಂಥವುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲುಗಾಡದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತೋರಲ್ಲ, ಅಲುಗಾಡ್ದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಮನೋದೃಶ್ಯಮಿದಂ ದ್ವೈತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಚರಾಚರಂ ಮನಸೋ ಹ್ಯಮನೀಭಾವೇ ದ್ವೈತಂ ನೈವೋಪಲಭ್ಯತೆ. ಅತಃ ಅಸದ್ಭಿರೇವ ಪ್ರಾಣಾದಿಭಾವೈಃ ಅದ್ವಯೇನ ಚ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತಾ ಆತ್ಮನಾ ರಜ್ಜುವತ್ ಸರ್ವವಿಕಲ್ಪಾಸ್ಪದ ಭೂತೇನ ಅಯಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಪಿತಃ ಸದಾ ಏಕ ಸ್ವಭಾವೋಪಿ ಸನ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಏಕ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅದ್ವೈತ್ವ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಾರಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜಾರದವನಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಅದ್ವಯನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪ ತೋರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಈತನು ತಾನೇ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾರೋ ಕಲ್ಪಯತ್ಯಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾದೇವ ಸ್ವಮಾಯ. ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನೇ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯೋ? ಬೇರೆ ಬಿಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಳಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ಇವು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ನಾನ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಅವಿದ್ಯೆನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಂತ ಕೇಳ್ಕೊ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆತ್ಮ ಅವಿದ್ಯಾ ತಿರೋಧಾನಂ ಕುರು, ಅವಿದ್ಯಾಂ ಅಪಸಾರಯ, ಅವಿದ್ಯಾಂ ವಿನಾಶಯ, ಸರ್ವದಾ ಅಹಂ ಮುಕ್ತೋಹಮಿತಿ ಮಾಂ ಮಹ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕುರು, ಮಹ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ. ಆತ್ಮಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರು. ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತತ್ವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥವಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಅವಿದ್ಯೆ ತೆಗೆದಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಶಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳ್ಕೊ. ಭಗವಂತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಶಯಾಮ್ಯ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನು ಭಾಸ್ವತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಅದ್ವಯವಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಏಕಸ್ವಭಾವನಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೇಚ ಪ್ರಾಣಾದಿಭಾವಾಃ ಅಪಿ ಅದ್ವಯೇನೈವ ಸತಾ ಆತ್ಮನಾ ಕಲ್ಪಿತಾಃ. ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲೇಪಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಭಾವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ವಯನಾದ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆಗಲೂ ಆತ್ಮರೂಪನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮರೂಪನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದ್ವಯವಾದ ಆತ್ಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಆತ್ಮಾಧಾರವಾಗಿಯೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ನಹಿ ನಿರಾಸ್ಪದಾಃ ಕಾಚಿತ್ ಕಲ್ಪನಾಃ, ಕಾಚಿತ್ ಕಲ್ಪನಾ ಏಕವಚನ ಇದು ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅದು ಏಕವಚನ. ನಿರಾಸ್ಪದ ಕಾಚಿತ್ ಕಲ್ಪನಾ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಯಾವ ಆಸ್ಪದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಲ್ಪನೆ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಇರಬೇಕು. ಹಾವು ಅಂತ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಇರಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚೀಪ್ ಇರಬೇಕು, ಕಳ್ಳ ಅಂತ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟು ಮರ ಇರಬೇಕು, ನೀಲಿ ಅಂತ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕಾಳ್ಬೇಕು ಆಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೂ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ತಾ ಕೆಲಸ ತೋರಿ ದೆಬ್ಬಾಭೂತ ಓಡಾಡೋಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸ್ಪದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಆಸ್ಪದ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸೇ ಆಸ್ಪದ. ಇವನಿಗೆ ದೆಬ್ಬಾಭೂತ ಓಡಾಡೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ವಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿ. ದೆಬ್ಬ ಓಡಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ? ನೋಡಿದಿಲ್ವಾ? ಪಿಶಾಚಿ ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕರೋನಾಗಿಂತ ಡೇಂಜರು ಆ ಪಿಶಾಚಿ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದೇವ ಅದು, ಭಾರಿ ಜೋರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ತೋರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಸ್ಪದ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ತೋರ್ಬೇಕು. ಅತಃ ಸರ್ವಕಲ್ಪನಾಸ್ಪದತ್ವ
ಸ್ವೇನ ಆತ್ಮನ ಅದ್ವಯಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ಸ್ವೇನ ಆತ್ಮನ ಅದ್ವಯಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕಲ್ಪನಾವಸ್ಥಾಯಾಮಪಿ ಅದ್ವಯತಾ ಶಿವ. ಕಲ್ಪನಾವಸ್ಥಾಯಾಮಪಿ ಅದ್ವಯತಾ ಶಿವ. ಎರಡು ಹೇತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೂ ಆಸ್ಪದನಾಗಿರುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಅದ್ವಯವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದ್ವಯತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ವಯ ಎಂಬುದೇನಿದೆ ಅದು ಶಿವಸ್ವರೂಪವೇ. ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದ್ವಯ ಶಿವ ಆದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ್ವ ಎಂಥ ಶಿವ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗಲೂ ಶಿವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳತ್ವ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಮಂಗಳವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಡ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ದ್ವಯ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಎಂಥ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಶವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೋ ಶವ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಏವತ್ತು ಅಶಿವಾಹ. ಕಲ್ಪನಾ ಏವತು ಅಶಿವಾಹ. ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರು ಅಂಥವ್ರು, ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಪವೇ. ಯಾರು ಎಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತೋ? ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ, ಬರೀ ಆರೋಪ, ಹುಚ್ಚು. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಆರೋಪವೇ ಅಶಿವ, ಅಮಂಗಲ, ಅಶುದ್ಧ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದು. ಅದನ್ನ ದುಃಖ, ಭಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಬಂದ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಇವಾಗ ಭಯ ಒಳಗೋಗ್ತಾರೆ, ಗುರು ಆರಾಮ 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಾದಿವತ್ತು ತ್ರಾಸಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೋ ಹಿತಾಃ. ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಾದಿವತ್ ತ್ರಾಸಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೋ ಹಿತಾಃ. ತಾಹ ಕಾಹ ಕಾ ಕಲ್ಪನಾಃ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೆದರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪಿಶಾಚಿ ಬರುತ್ತೋ, ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೋ, ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೇನು ಹಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಭಯ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾಗಿಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಓಡ ಬರ್ಬೇಕು. ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡು? ಅವಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕಷ್ಟ, ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ? ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟವೇ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ತ್ರಾಸಾದಿ ಕಾರಣ್ಯ, ಆಯಾಸವೇ ಮುಂತಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು ಅದು ಅಶಿವವಾಗಿದೆ. ಅದ್ವಯತ ಅಭಯ ಅತಃ ಸೈವ ಶಿವ. ಅದ್ವಯತ ಅಭಯ ಅತಃ ಸೈವ ಶಿವ. ಅದ್ವಯತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಭಯವಾದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಕಾಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅದೇ ಮಂಗಳ, ಅದೇ ಶಾಂತ, ಅದೇ ಆನಂದ, ಬಹಳ ಹಿತವಾದ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಅದ್ವೈತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸುಖಿತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಓ